ملتان میں نکاسیات کا مسئلہ ہوگا حل، گلیوں کی بھی ہوگی تعمیر و مرمت۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے سی ڈی پی فیز 2 بچت کی مد میں اسکیمیں طلب کر لیں۔ ڈویژن بھر میں 2 ارب 10 کروڑ روپے کی 249 اسکیمیں جاری۔ کمشنر ملتان کا کہنا ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ فیز 2 میں 17 کروڑ 60 لاکھ روپے کی بچت ہوئی۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کو ملے گی صاف پانی کی سہولت، ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین ان ایکشن۔ میونسپل کارپوریشن کے افسران کو شہر بھر کے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس چلانے کے احکامات جاری کر دیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں 8 میں سے 3 واٹر پلانٹس فعال ہیں۔ وزیراعظم کمپلینٹ سیل کی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے، ڈپٹی کمشنر میاوالی عمر شیر چٹا کا اجلاس میں حکم۔ کہتے ہیں تمام سرکاری محکموں کے افسران روزانہ کی بنیاد پر پی ایم سٹیزن پورٹل کا جائزہ لیں، کسی قسم کی تاخیر اور غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ قاتل کرونا کے وار تھم نہ سکے، مزید 3 اموات، سرگودا میں 3 افراد جاں بحق، 23 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ملتان میں 24 گھنٹوں کے دوران 7 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق، بہاولپور میں 4 اور میاوالی میں 1 مریض کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ ایمرسن کالج ملتان کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا فیصلہ نامنظور۔ ملتان میں طلبہ، طالبات اور پروفیسرز کا تیسرے روز بھی احتجاج۔ کہتے ہیں 1100 فیس بھرنا مشکل ہے، 50,000 کیسے بھریں گے؟ اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ گھر بیٹھ کر پڑھا تو پیپر بھی گھر بیٹھ کر ہی دیں گے، ڈی جی خان میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے طلبہ سراپا احتجاج۔ طلبہ کے مطالبات کے حق میں نعرے بازی، آن لائن پیپرز یونیورسٹی کی بجائے گھروں میں بیٹھ کر دینے کی ڈیمانڈ کر دی۔ ڈی جی خان میں داجل کینال کی بندش کے خلاف کسان سراپا احتجاج۔ دوسرے روز بھی کمشنر آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ کہتے ہیں پانی فصلوں کو نہ ملنے سے گندم کی فصل کو نقصان ہو رہا ہے، کسانوں کا داجل کینال میں پانی چھوڑنے کا مطالبہ۔ لیا کی تحصیل چوبارہ میں امسال بارشیں نہ ہونے کے باعث چنے کی فصل متاثر، کاشتکاروں کے لاکھوں روپے ڈوب گئے۔ امسال چنے کا پیداواری ہدف پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ کاشتکاروں کا علاقہ گجرانوالا میں احتجاجی مظاہرہ، تحصیل بھر کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کوٹ ادو کے چک 527 ٹی ڈی ایتھل نہر میں شگاف، 500 ایکڑ پر کھڑی گندم، گنا اور سورج مکھی کی فصلیں زیرآب۔ متاثرہ کسانوں نے الزام عائد کیا، باثر زمیندار نے محکمہ نہار کی ملی بھگت سے غیر قانونی موگا لگانے کی کوشش کی، جس سے نہر میں شگاف بڑھ گیا۔ نقصان کا ازالہ اور شگاف پور کرنے کا مطالبہ۔ سرگودا میں ٹول ٹیکس زائد لینے پر ٹرک ڈرائیور سراپا احتجاج، فیصل آباد روڈ کو بند کر دیا، ٹریفک جیم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ٹول ٹیکس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سی او کنٹونمنٹ بورڈ کی ہدایات پر 70 روپے ٹول ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ تیتر کے شکار کا سیزن ختم، ملتان میں محکمہ وائلڈ لائف نے تیتر کے شکار پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے اور سزا کا اعلان۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف محمد حسین گشکوری کا کہنا ہے کہ اگلے مہینے مرغابی کا بریڈنگ سیزن شروع ہو جائے گا۔ ملتان میں چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر کی وارننگ کام کر گئی، غلہ منڈی میں آپریشن سے قبل ہی تجاوزات ختم، شہریوں کی آمد و رفت آسان، ٹریفک کے مسائل بھی کم ہو گئے۔ غلہ منڈی میں آج تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن ہونا تھا۔ ملتان میں بابا جانی نامی ڈکیت صدیق آباد کے مکینوں کے لیے درد سر بن گیا۔ بوسن روڈ کے مکین ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافے پر سراپا احتجاج، پریس کلب کے باہر مظاہرہ، ڈکیت گروہ سے جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کا مطالبہ۔ اچھ شریف میں چکن کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، ایک ہفتے کے دوران برائلر گوشت کی قیمت میں 60 روپے فی کلو کا اضافہ، قیمت 360 روپے فی کلو ہو گئی۔
मुर्गी का गोश्त गरीब और मतवस्त तबके की पहुंच से दूर। शहरियों का आला हुकाम से महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों की शामत आ गई। मुल्तान में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एक ही रोज में 125 बिजली चोर पकड़े गए। डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल में 11 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिजली चोरों को 38 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। मियांवाली में पेप स्कूल्स मालिकान का इल्हाक खत्म करने के ऐलान पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। डायरेक्टर पेप पंजाब नवीद अब्बास टीम के हमरा मुज़ाकरात के लिए पहुंच गए। कहते हैं पेप स्कूल्स मालिकान के तमाम मुतालिबात को पूरा किया जाएगा। चेयरमैन पेप का कहना है कि मुज़ाकरात तय पा गए, मुतालिबात को पूरा करने की यकीन दहानी करवा दी गई। कपास की फसल को गुलाबी सुंडी के हमले से बचाने के लिए महकमा ज़राअत मुतहरिक। बहावलपुर में महकमा ज़राअत तोसीर ने ऑफ सीजन मैनेजमेंट शुरू कर दी। अफसरान का कहना है कि यह वक्त गुलाबी सुंडी के परवानों को तल्फ करने के लिए बेहतरीन है। जहां भी कपास की छटियां मौजूद हैं, उनमें से टिंडों को फौरी तल्फ करें। नंबरदार इंतजामी इदारों का हराबल दस्ता है। पंजाब भर में नंबरदारी निजाम की बहाली के लिए सरगोदा में नंबरदार कन्वेंशन। डिप्टी कमिश्नर नाइला बाकिर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शारुख नियाजी, असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल समेत नंबरदारों की शिरकत। वासा मुल्तान की जानिब से आमदन बढ़ाने के लिए अहम कदम। वासा शहर में अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल में लाएगा। एमडी वासा नासिर इकबाल का गुलगश्त के इलाके में मौजूद कमर्शियल प्रॉपर्टी की फौरी नीलामी का फैसला। कहते हैं प्रॉपर्टी की नीलामी 40 लाख तक 22 तारीख को की जाएगी। जस्टिस आयशा ए मलिक सेनेट इंतखाबात के उम्मीदवारों की अपीलों की समाअत के लिए सिंगल रुकनी बेंच नामजद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस आयशा ए मलिक की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आयशा ए मलिक सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में कत्ल केस की समाअत। अदालत ने कत्ल के मुलजिम नसीर अहमद को बरी कर दिया। नसीर अहमद ने अपने बहनोई को घरेलू नाचाकी पर 2016 में कत्ल किया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कल मुतवक्के दौरा मियांवाली नमल कॉलेज का विजिट करेंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। बोर्ड मेंबरान के इजलास की सरबराही के बाद डोनर से खिताब भी करेंगे। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं सरफराज का मुल्तान का दौरा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का विजिट किया। वाइस चांसलर यूईटी डॉक्टर आमिर इजाज ने खुशामदीद कहा। सूबाई वजीर ने यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च एंड पावर ट्रांसमिशन लैब का इफ्तिताह कर दिया। लोधा में नेशनल हाईवे N5 सेक्शन की कुशादगी और बहाली मंसूबे की इफ्तिताही की तकरीब। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मवासलात शफीक अराई, GM नेशनल हाईवेज बशारत हुसैन समेत दीगर की शिरकत। कहते हैं रोड कुशादा होने से सफर महफूज और मोटरवे स्टैंड जैसी सड़कें मिलेंगी। मुल्तान के दारुल अमान में मुकीम खातून की फरार होने की कोशिश। सिक्योरिटी अमले ने खातून के भागने की कोशिश नाकाम बना दी। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को नकद इनामात और एजाज से नवाजा गया। दारुल अमान का तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाहों में भी इजाफे का ऐलान। मियां में सालाना ऑल पाकिस्तान सुल्तान नेजाबाजी टूर्नामेंट। सिंगल 13 नेजाबाजों ने 7 घुड़सवारों ने दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया। दूसरे राउंड में 7 घुड़सवारों में से 5 और तीसरे राउंड में तमाम 5 राइडर्स कामयाब रहे। और लिया की तहसील चुवारा नवाकोट में 3 रोजा सकाफती मेला, ऊंट और घुड़ डांस का खूबसूरत मुजाहरा। शायकीन घोड़ा नाच पर खूब लुत्फानंदोज हुए।
بچوں اور بڑوں کی دلچسپی کے لیے رنگا رنگ پروگرامز بھی منعقد، مختلف کھانے پینے کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔